मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. 10 લક્ષણી પર્વ 10મા દિવસ है ब्रह्मचर्य. 10वां मूल चारित्र का भेद है. पहले तो ब्रह्म नाम भगवान आत्मा राग से भिन्न उसकी दृष्टि अनुभव होना, उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन है. ब्रह्म नाम अतीन्द्रिय आनंद प्रभु, उसका अनुभव राग से भिन्न होकर होना, ये तो प्रथम सम्यक दर्शन भूमिका है. ये उपरांत स्वरूप में आनंद में विशेष रमते रमते चारित्र दशा प्रकट हुई. उसमें 10वां बोल उत्तम ब्रह्मचर्य है. तो वो भी ब्रह्म नाम भगवान आत्मा एमा चर्या रमना लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य 10 लक्ष्मी पर्व में छेला कहने में आता है. जो परिहरे संगम महिलानं नेव पसेरुवम काम कादि नियतो नवा बम्बम हवे तो. जो मुनि स्त्रियों की संगति नहीं करता, अपना स्वरूप का संग में स्त्री का संग नहीं करता और नेव पसैरुवम उसका रूप नहीं देखते. केम के विश्व में मुख्य चीज तो स्त्री है, तो उसका संग छोड़ना न उसका रूप देखना नहीं. और काम का आदि नियतो, काम की कथा, विषय की कथा, स्मरण आदि और विषय हुआ हो पहले उसका स्मरण आदि छोड़ना. आनंद स्वरूप भगवान का स्मरण करे, कहते काम भोग की कथा का स्मरण करे. जिसका जैसे प्रेम हो इसका स्मरण करे. धर्मी को तो अपना ब्रह्मचर्य आत्मा प्रति प्रेम ने परिणमन है.
तो उसका संग में रहे, पर का संग छोड़ दे। ऐसा 9 प्रकार मन वचन काया कृत कारित अनुमोदन। से करता है, मन से ब्रह्मचर्य पालता है, वाणी से कहता है, काया से उससे दूर रहता है, करण करावण अनुबोधन से। ये अर्थ में लिया है। ब्रह्म नाम आत्मा, उसमें लीन हो रहा ब्रह्मचर्य है। परद्रव्य में आत्मा लीन हो, उनमें स्त्री में लीन होना मुख्य है। परद्रव्य में लीन होना में, स्त्री लीन होने में मुख्य है। तो उसका तो संग होना नहीं, 9 वाणी ब्रह्मचर्य होता है। समझ में आया? ब्रह्मचारी का मनी की बात है ना। तो स्त्री का संग में स्त्री को सिखाना, इसके पास बैठना, ये बात होती नहीं। समझ में आया? ये पण एक प्रेम ने राग है, ये छोड़ देते हैं। अपना आनंद का नाथ भगवान, ब्रह्मानंद प्रभु, अमृत का सागर, उसमें संग में जाने। ये असंग का संग करने, पर का संग में क्या है तेरे? अभी बात है। एना પછી વિશેષ ભેદ લીધા છે। संगति करना, रूप निरखना, कथा करना, स्मरण करना, ये सब छोड़ना। परमात्मा प्रकाश 9 गाथा, अर्थ है ना 8, 9 में से आगे 3 लोक में मोक्ष के सिवाय कोई भी परम सुख का कारण नहीं। પરમ સુખ છે મોક્ષમાં છે, અને એના ઉપાયમાં આવવું એ એનો માર્ગ છે। સંસારના બધા ધર્મ અર્થને કામમાં રોકાઈ જવું એ તો બંધનું કારણ છે, દુઃખનું કારણ છે। એટલે संपूर्ण मुख ने अनंत सुख मोक्ष है, ऐसा निश्चय करते हैं। त्योमेणम जीवा अथि नवी सुखम कारणों कोई मुखो मुएवणम एको पर तेणवी चिंत सोई। 3 लोक में, 3 लोकમાં તો સ્વર્ગ નરક બધું આવી ગયું। મનુષ્ય, રાજા, શેઠ બધા આવી ગયા 3 लोकમાં। 3 लोक में जीवों को मोक्ष ने મૂકીને कोई भी वस्तु सुखाकार नहीं। स्त्री कुटुंब परिवार બધા સુખના કારણ નહીં। દેવગુરુ ને શાસ્ત્રે સુખના કારણ એમ ભેગું નાખ્યું। એમ કહ્યું ને, 3 लोक में जीवों को मोक्ष के सिवाय कोई भी वस्तु આવી ગઈ ને એમાં નહીં। બધું આવી ગયું એટલે લોકોને એ કઠણ પડે છે।
દેવગુરુ શાસ્ત્ર પણ પર વસ્તુ છે, એ સુખનું કારણ નથી એમ કે છે. ત્રણ लोक में जीवों को मोक्ष के सिवाय किंपी कोई પણ વસ્તુ સુખનું કારણ નથી. આ દીકરા હારા થાય, બાયડી હારી મળે, આબરૂ મળે, 10,000 પગાર મહિને થાય, એ બધું સુખનું કારણ ખરું કે નહીં? આત્માની પૂર્ણ પવિત્રતા પ્રગટ થાય એ સુખ છે, એ સિવાય કોઈ વસ્તુમાં સુખ નથી. હા, એ તો એ સિદ્ધ કરવું છે. સંજવાય ઝવેરાત ને પૈસા ને મકાનો મોટા 3-3 લાખ 10 લાખના, એ કોઈ સુખના કારણ નથી, દુઃખના નિમિત્તો છે બધા. દુઃખનું નિમિત્ત છે. એ દુઃખ એ છે, એનાથી દુઃખ નથી. દુઃખ તો પોતે કરે છે. એ ત્યારે નિમિત્ત કહેવાય છે. દુઃખ તો એને પોતાની આમ ઊંધી પર્યાય કરે છે. પરનો આશ્રય લઈને દુઃખ ઊભું કરે છે. પર વસ્તુ કઈ દુઃખનું કારણ નથી, એ તો નિમિત્ત છે. નિમિત્ત કઈ દુઃખ કરાવતો નથી. એ માને છે કે મને આમાં ઠીક પડે છે. છોકરાઓ રવાવ જાગે, 5-5 લાખ પેદાશ થાય, શરીર ઠીક હોય, સ્ત્રી કુટુંબ આબરૂ, વેવાય વેવલા અનુકૂળ હોય તેને સુખી છે એમ કે. આ તો ક્યાં સુધી કીધું કે આ એક મોક્ષ, એમ કે આત્મામાં સુખ છે અને એ સુખની પ્રાપ્તિ મોક્ષમાં છે, એટલે પોતાની પૂર્ણ પર્યાયમાં છે. એવું સુખ સિવાય કોઈ બી વસ્તુ પર વસ્તુ છે ને, સ્ત્રી કુટુંબ પરિવાર પર વસ્તુ છે. એમ દેવગુરુ ને શાસ્ત્ર એ પર વસ્તુ છે. આખરી વાતો છે. અને એ કે છે પરમાત્મા પ્રકાશ યોગેન્દ્ર દેવ, કોઈ બી વસ્તુ સુખ का कारण नहीं, एक सुख का कारण मोक्ष है, एक જ કારણ છે. એકાંત કીધું હોય તો કથનચિત મોક્ષમાં સુખ છે ને કથનચિત બાહ્ય પદાર્થમાં પણ સુખ છે. એમ અનેકાંત એ નથી. એક મોક્ષનું કારણ મોક્ષ ही एक ही है, બીજું કોઈ કારણ છે? દયાદાન વ્રત ભક્તિ પૂજાના ભાવ પણ સુખનું કારણ નથી એમ કે છે. મોક્ષ સિવાય કોઈ સુખનું કારણ નથી. એમાં આવી ગયું કે નહીં? વ્યવહાર ફેવાર કેદી હતું ત્યાં? વ્યવહારની દુઃખનું કારણ છે. આખરી વાત બાપુ, વિતરાગ મારે કથનચિત નહીં દુઃખ, કથનચિત દુઃખ. પરદ્રવ્ય છે ને, પરદ્રવ્ય ને આશ્રય તો રાગ જ થાય. રાગ એ દુઃખનું દુઃખ છે. જેની વાત ભાઈ. દેવગુરુ ધર્મની શ્રદ્ધા એ પણ એક વિકટ રાગ છે. એ સુખનું કારણ નથી એમ કે છે અહીંયા. નિવરાજી આવી વાત છે.
સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ જીનવરદેવ એક આત્માની પવિત્ર પૂર્ણ દિશા મોક્ષ એ સુખનું કારણ છે. બીજે ક્યાંય સુખનું કારણ છે નહીં. આકરું લાગે શ્લોકોને. વ્યવહાર 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 તો રાગ છે. રાગ તો દુઃખનું કારણ છે, આકુળતા છે. હા, ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ કરે મોક્ષ એ જ એક સુખનું કારણ છે. इस कारण तुम नियम से एक मोक्ष का ही चिंतन कर. देखो, चिंतन नाम एकाग्रता का है. પૂર્ણ આનંદની પ્રાપ્તિ એવો જે મોક્ષ, એનો અંદર આત્માના આનંદમાં ધ્યાન લગાય. ચિંતન એટલે ધ્યાન. એ ધ્યાન આવ્યું ને આપણે સમજાણું. મોક્ષ પૂર્ણ આનંદ સિદ્ધ પદી મોક્ષ છે અને એનું કારણ તો આત્મદ્રવ્ય છે. કેમ કે મોક્ષ સુખ એ આત્મામાં છે, ભગવાન આત્મામાં આનંદ છે. એ આનંદનું ધ્યાન કર. હા હા, યતીન્દ્રિય આનંદનું સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એ ત્રણ અભેદ રત્નોત્તરી તે ધ્યાન છે. હા, ये कैसी, जिससे कि महामुनि भी चिंतन करते हैं. देखो, महासंतो ये आत्म ध्यान करे છે. मुनि એટલે साधु कैसे मनाए. योगींद्र आचार्य प्रभाकर भट्ट से कहते हैं, मुनि दिगंबर मुनि, योगींद्र देव दिगंबर मुनि जंगलवासी ये अपना शिष्य ने कहे છે कि ये वत्स, ये शिष्य मोक्ष के सिवाय न सुख का कारण नहीं और आत्मज्ञान के सिवाय मोक्ष का कारण नहीं. देखो, ઘણું ટૂંકું. મોક્ષની દશા સિવાય કોઈ સુખનું કારણ નહીં અને આત્મધ્યાન કે સિવાય મોક્ષ કોઈ ઉપાય નહીં. છે આત્મ ધ્યાન કે સિવાય. કેમ કે આત્મામાં આનંદ છે, એનું ધ્યાન કરવું અંદરમાં એકાગ્ર કરવી. એકાગ્ર ચિંતા નિરોધો ધ્યાનો. જેને મોક્ષ કરવો છે એને આત્મામાં દ્રષ્ટિ લગાવવી. કેમ કે ત્યાં આનંદ છે આત્મામાં. હા, अन्य मोक्ष का आत्म ध्यान के सिवाय. देखो, દેવગુરુ શાસ્ત્ર નું ધ્યાન એ નહીં, એ રાગ છે. પ્રતિમાની પૂજા, ભક્તિ, જાત્રા એ બધો રાગ છે. એ મોક્ષનું કારણ નહીં. સ્વરૂપ પૂર્ણ ન પ્રગટે ત્યાં સુધી ધ્યાનમાં આવે ન રહી શકે ત્યારે એ શુભ ભાવ હોય છે, પણ એ મોક્ષનું કારણ નથી. આમ છે. છે આ બે વાત કરી કે મોક્ષ કે સિવાય અન્ય સુખનું કારણ નથી
અને આત્મ ધ્યાન સિવાય અન્ય મોક્ષનું કારણ નથી. હા 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 હા, બે વાતો સીધી કરી. તો આત્મા જેવો પૂર્ણાનંદનો નાદ પ્રભુ, એમાં એની દ્રષ્ટિ મૂકવી પડશે. એ દ્રષ્ટિ એમાં જતા જ્ઞાન એમાં ઠરે અને એમાં ઠરે છે. એ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એ ધ્યાન છે. એ જ મોક્ષનો એક ઉપાય છે. સમજાણું કાંઈ? इसलिए ગુરુ શિષ્યને કહે છે આ કારણે એટલે મોક્ષ સિવાય સુખ નથી અને આત્મધ્યાન સિવાય મોક્ષનો ઉપાય નથી. આ કારણે તું વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં ઠર કર. ઠીક, આત્મ ધ્યાન સિવાય મોક્ષનું કારણ નથી કીધું ને. ધ્યાનની વ્યાખ્યા કરી હવે. વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ. હા 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 હા, કોઈ પણ જાતનો દયાદાન ભક્તિ ભક્તનો પણ વિકલ્પ છોડી દઈ વિતરાગ નિર્વિકલ્પ અભેદ શાંતિ અંતરમાં આનંદના નાથમાં પ્રભુ આનંદનો નાથ છે. અતિન્દ્રિય આનંદનો સાગર સંગ્રહાલય છે. એમાં નિર્વિકલ્પ વિતરાગ સમાધિ. ભાષા દેખો, જોવા મુનિની દશા, એને મુનિ કહીએ. હા હા, વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ. સમાધિ નામ શાંતિ. વિતરાગી અભેદ અકશાય શાંતિ. એ મોક્ષનો ઉપાય છે. સમજાણું કાંઈ? આ તો બહુ આકરું પડે. એનું કઈ સાધન હશે કે નહીં બીજું? સાધન એ પોતે સાધન છે. એના સાધનનું બીજું કોઈ સાધન છે નહીં. પણ ક્યાંક વ્યવહારને સાધન કહ્યું છે ને, એ તો વ્યવહાર છે એનું જ્ઞાન કરાયું છે. રાગની મંદતા તે ભૂમિકામાં કેટલી કેવા પ્રકારની હોય છે તેનું એને જ્ઞાન કરાયું. સાધન એ નથી. સમજાણું કાંઈ? એ તો જ્ઞાન કરાયું છે. કીધું નહીં, વ્યવહાર આવો જ હોય ત્યાં એવું એનું જ્ઞાન કરાયું છે. વ્યવહાર સાધન નથી તેને કેવું એનું નામ વ્યવહાર નહીં. વ્યવહાર ખોટો છે, વ્યવહાર અસત છે, વ્યવહાર ભૂતાર છે. હા હા, એવી વાત છે. વિતરાગ અભેદ શાંતિથી ઠર કર. આનંદ में ठर, आनंद में ठर. आहा, ભગવાન આત્મા અતિન્દ્રિય આનંદનું સ્વરૂપ છે. શુદ્ધ એનું અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ છે અત્યારે. હા હા હા, એમાં ઠર. અતિન્દ્રિય આનંદમાં દ્રષ્ટિ જ્ઞાનની સ્થિરતા કર. હા હા, એ મોક્ષનો ઉપાય છે. આ તો ચોથા આરામની વાત હશે કોઈ એમ કે. પાંચમા આરામાં તો કઈક બીજો માર્ગ છે કે નહીં. એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પણ. પાંચમો વાળો હોય કે ચોથો હોય. હા હા હા,
वितराग निर्विकल्प नाम राग रहित समाधि नाम शांति एमा ठर कर ठर निज शुद्धात्मा स्वभाव को निज स्वभाव शुद्धात्मा निज शुद्धात्मा स्वभाव भगवान आत्मा नो शुद्ध पवित्र स्वभाव वितराग स्वभाव शांत रस स्वभाव અકસાય ટીકાળ જેનું સ્વરૂપ છે એમાં ઠર આવું આકરું માણસ લાગે કે અમે ઘરસાશ્રમ માટે બીજો ધર્મ નહીં, દાન દયા ભક્તિ પૂજા દાન એ મોક્ષ માર્ગ નહીં, એને હોય છે પણ એ મોક્ષ માર્ગ નહીં, બંધ માર્ગ છે. બહુ આકરું ભાઈ. અરે સત્યને સાંભળવા મળે નહીં સત્ય, અરે ક્યાં જાય? 84 ના અવતાર. આ મોટો શેઠિયો ગણાતો હોય, અબજોપતિ, અને મરીને ભૂંડને કુંખે જાય, કૂતરીને કુંખે જાય. આ દશા. જેણે આવા આત્માના મોક્ષના ઉપાયનું સાધન આ કર્યું નથી એ તો સંસારમાં રખડવાનો છે. તો સંસારમાં તો નરક ને નિગોદી આવી જાય છે. એમાં અને શુદ્ધાત્મો સ્વભાવ કહો હી ભાષા છે. હી કથનચિત શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન, કથનચિત રાગ વ્યવહાર મોક્ષનો માર્ગ એમ નથી. નિજ શુદ્ધાત્મો સ્વભાવ કો હી ધ્યાન કર. ભગવાન પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ છે, એને જ્ઞાનની પર્યાયમાં એનું જ્ઞાન કર, દ્રષ્ટિની પર્યાયમાં એની શ્રદ્ધા કર, અને ચારિત્ર્યની પર્યાયમાં એમાં સ્થિર થા. વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ એ તો કથન કહેવા માત્ર નિરૂપણ છે. વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ છે તો બે મોક્ષના માર્ગના બે ફળ આવે. નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગનું ફળ મોક્ષ નિશ્ચય, વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગનું ફળ વ્યવહાર મોક્ષ. એમ છે એનું પુન સરાગ છે. કેમ બે માર્ગ હોય તો બે ના ફળ આવે ને. ભગવાન આત્મા વિતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહ્યું હો, અજ્ઞાનીઓને અનમતીઓ આત્મા કહે નહીં. જીનવર દેવ વિતરાગ પરમેશ્વર કેવડી એને જે આત્મા જોયો ને કહ્યો એવો પરમાનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ એનું એકનું ધ્યાન કર કે ये श्री गुरु આજ્ઞા કી ભાષા દેખો. શ્રી ગુરુ નો આ આજ્ઞા છે. વ્યવહાર કરને વ્યવહારથી થશે તે આજ્ઞા નથી. એમ છે ને એમાં. બાપુ आत्मा के ध्यान में नहीं ठहरे तब तक तो पंचप्रविष्टि का ध्यान વિકલ્પ છે, હોય છે તો કીધું. અશુભથી બચવા શુભ ભાવ હોય છે પણ માર્ગ નથી. करना तो पड़ेगा. करना तो पड़ेगा. करना पड़ेगा नहीं आएगा.
જ્યાં અંતર ઠરી શકે નહીં તબ તક એવા સ્વભાવ આएगा આવશે. પણ એ મોક્ષનો માર્ગ નહીં, વચમાં એ બંધનો માર્ગ હોય છે. આવી વાત બહુ કઠણ છે. અનંત કાળથી જંજીરેથી નીકળે એનું આવ્યું એમાં શું આવ્યું? એ દિવ્ય શક્તિમાન પ્રભુ જેનું અનંત બળ, અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ, અનંત સ્વસ્થતા, અનંત ઈશ્વરતા એવો દિવ્ય શક્તિમાન ભગવાન છે. પોતે એવો છે. એવું દેવ શક્તિમાન જેથી જંજીરે રાગના બંધનમાંથી નીકળે એ કર ભાઈ. આ તો વિતરાગ માર્ગ છે. વિતરાગ માર્ગમાં વિતરાગ ભાવથી કલ્યાણ થાય. વિતરાગ માર્ગમાં રાગથી થાય તો વિતરાગ માર્ગ નહીં. હે હા, તો રાગ માર્ગ વિતરાગ માર્ગ નથી. ભગવાન આત્મા વિતરાગ સ્વરૂપ છે. આત્મા વિતરાગ સ્વરૂપ જ છે. ટીકાવ એનું અંદર ધ્યાન કરીને વિતરાગતા પ્રગટ થવી એ મોક્ષનો માર્ગ છે. આ લોકોને એકાંત લાગે છે. શું કરે શું થાય? ઘણાને એકાંત છે. ભગવાન આ શ્રી પરમાત્મા શું કહેજો ને. યોગેન્દ્ર દેવ સંત દિગંબર મુનિ છે. હા, પ્રભુ માર્ગ તો આ છે. ફેરવી નાખી બીજી રીતે તો નહીં મળે. રખડવું નહીં ટળે. પરિભ્રમણના ગાણીમાં પીલાશે. ये સદગુરુએ આજ્ઞા કી છે. સંતો અને ધર્માત્મા સર્વજ્ઞના સાધક જીવો મુનિઓની તો આ આજ્ઞા છે કે છે. પરમેશ્વર જનેશ્વર દેવના સાધક જીવો મુનિઓ ધર્માત્મા વિતરાગી મુનિ એ તો છે. મુનિને વિતરાગ દિશા પ્રગટી હોય છે. હા, ત્રણ કષાયનો અભાવ એકથી વિતરાગતા પ્રગટી છે. એ ગુરુની આજ્ઞા આ છે. હા, સમજાણું કાંઈ? વાહ. તબ પ્રભાકર ભટ્ટને વિનંતી કી, પ્રભુ આપ અતિન્દ્રિય સુખની વાત કરો છો, પણ એ અતિન્દ્રિય સુખ શું છે? અતિન્દ્રિય સુખ મોક્ષમાં અને એના ઉપાયમાં પણ અતિન્દ્રિય સુખ છે. હા, કેમ કે પૂર્ણ અતિન્દ્રિય સુખનું કારણ અપૂર્ણ અતિન્દ્રિય સુખ છે. વિતરાગ નિર્વિકલ્પ ભાવ કોક સુખો ઠીક છે. શું આ તમે વાત કરો? આવી બધી વાત. શિષ્ય પ્રશ્ન કર્યો, હે ભગવાન, તમને નિરંતર अतीन्द्रिय मोक्ष का वर्णन किया। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।